بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نظم الفكر في ضرار الأوصاف المحمدية جهودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد رحال فتشاء من كل يوضد الغافرة. نتوجه إليك بأسرار الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخبار في كل موطن من مواتن القرب والمطهر، قاسم ذاتك في عبادك وساكت وشي إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأسراف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنحتنا بعركتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلبتنا في جميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من صرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وياد أعمالنا، وتقبل منا ما تحركنا في منياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في عطرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طاعة اتباعه من السالكين ولحقك وفيه من المعدين وليهدك من العابدين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرم، وجنون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستدفعين أن تقبل المجرم منا في الغفران والمسيء بالإحسان والسائل بمسائل والمعمل بمعمال، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبازر وواله وظهر ومن بركته وشريفه في جهة ولدنا ووالدنا وعلى كلنا وودنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعن درجتنا القويم في جميع الطريق منصورا وعلم الإسلام والإيمان بأهلية محمورا مهدا وصورا، واقسم لهم كربة المكروبين وقيدنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المضطرين والظالمين واسد العدل بذات الحق في جميع نواحي الأقطار، واجدهم بأيد من يدك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا، وعلمنا بالعمل بطاعتك وسد في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين. وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Jemaah, tolong jangan ribut ya. Dengarin kita, mudah-mudahan dapat ilmu dan berkah. Dengarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa ayatihi mutakathirah wa minanihi ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الزاجرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم اللهم Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul bersama kembali, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita, masalah tentang syarat-syarat sahnya wudu, yang ada kitabnya dibuka halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat sah wudu. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang apa saja syarat daripada sahnya wudu kita. Jadi kalau seandainya ada dari salah satu syarat ini yang ketinggalan atau yang tidak memenuhi ini syarat, maka wudunya tidak sah. Kalau seandainya wudunya tidak sah, maka otomatis sholatnya juga tidak sah. Jadi adapun syarat yang pertama, kata beliau, daripada syarat sahnya wudu kita adalah Islam. Jadi syarat sahnya wudu yang pertama adalah Islam. Artinya adalah selain daripada orang Islam, maka wudunya tidak sah. Kalau seandainya ada non-muslim wudu dan wudunya sama seperti kita, tidak ada bedanya, apakah yang seperti itu wudunya dia sah dan mendapatkan pahala? Maka wudunya tidak sah dan tetap tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena syarat daripada sahnya wudu pertama adalah Islam. Jadi pada pertemuan yang lalu kan sudah kita sebutkan bahwasanya semua ibadah itu syaratnya harus Islam dulu. Ya seperti sholat, puasa, ya seperti ibadah-ibadah lainnya. Ya salah satunya adalah wudu, harus Islam. Jadi kalau seandainya tidak Islam, maka ibadahnya tidak sah. Terkecuali kemarin salah satunya adalah ibadah yang bermanfaat bagi selain orang Islam adalah sedekah. Jadi kalau seandainya ada non-muslim bersedekah, maka mereka betul tidak mendapatkan pahala daripada apa yang mereka sedekahkan. Akan tetapi mereka mendapatkan keringanan azab di akhirat nanti. Semakin banyak mereka bersedekah, maka semakin ringan pula azab yang mereka terima di akhirat nantinya. Jadi sedekah itu ada faedahnya. Nah ini yang sering dipertanyakan adalah bagaimana hukumnya kita menerima sumbangan non-muslim. Ya contoh misalkan kita panitia masjid menerima sumbangan non-muslim, atau misalkan panitia majelis apa segalanya, boleh tidak? Atau kita biasa bertetangga lalu diberi sedekah oleh orang non-muslim, boleh tidak kita terima? Boleh, yang penting tahu kita bahwasanya apa yang mereka berikan itu bukan sesuatu yang haram. Ya, jadi kalau seandainya yang mereka berikan itu bukan sesuatu yang haram, maka boleh diterima, bahkan untuk masjid sekalipun. Ya, bahkan untuk masjid sekalipun. Misalkan kita bangun masjid, lalu misalkan ada non-muslim menyumbangkan batu gunung misalkan, boleh diterima. Yang penting jelas asal usulnya ini daripada harta yang halal tadi. Nah ini. Jadi syarat semua ibadah di dalam Islam itu syaratnya adalah orang yang beribadah adalah Islam. Selanjutnya syarat sah wudu yang kedua adalah mumayyiz. Nah ini. Mumayyiz itu apa? Atau bahasa lain adalah tamyiz. Ya, tamyiz atau mumayyiz maknanya sama. Ya, asal kata daripada bahasa Arab itu artinya bisa membedakan, mayyaza. Ya, mayyaza artinya bisa membedakan. Nah ini, mumayyiz di dalam fikih disebutkan oleh para ulama adalah anak kecil yang bisa sudah makan dan minum dan istinja dengan sendirinya, maka anak kecil ini bisa disebut mumayyiz. Nah ini, jadi syarat mumayyiz adalah bisa makan, minum, istinja dengan
sendiri. Jadi istinja ini adalah cebok. Jadi bab masalah istinja sudah lewat. Jadi kalau misalkan seorang anak tadi bisa sudah makan, minum, cebok dengan sendiri, maka anak itu mumayyiz. Kalau anak itu sudah mumayyiz, artinya kalau dia wudu, wudunya sah. Kalau dia sholat, sholatnya sah. Kalau dia puasa, puasanya sah. Nah ini. Yang jadi pertanyaan lagi, kalau seandainya anak kecil yang belum balik, dia beribadah, dia ngerti Al-Quran, ya dia wudu, dia misalkan sholat, puasa, apakah dia tetap mendapatkan pahala anak kecil tadi? Kan anak kecil tadi belum balik lagi, belum mukallaf. Artinya belum mukallaf ini dia belum punya kewajiban apa-apa. Ya, yang diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan lain-lain, syaratnya itu harus mukallaf. Arti mukallaf itu sudah sampai umur, atau kalau perempuan itu sudah keluar daripada darah haid. Nah ini namanya mukallaf. Nah ini. Jadi anak kecil yang belum mukallaf, kalau dia beribadah atau melaksanakan kebaikan, maka yang mendapatkan pahala adalah orang tuanya. Ya, yang mendapatkan pahala adalah orang tuanya. Sedangkan anak kecil ini belum mendapatkan pahala. Akan tetapi begitu dia balik, dia sampai umur, maka pahala yang dia kerjakan pada saat masih kecil tadi, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan saat ini anak kita masih belum balik lagi 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, belum balik dia sholat, ya seperti itu. Ya, itu apa namanya? Yang seperti itu mumayyiz atau belum? Ya, sudah mumayyiz kayaknya, sudah bisa makan, minum, ke WC dengan sendirinya. Nah ini, ya. Tapi kalau misalkan kayak anak Burudin, ini belum mumayyiz, ya jelas belum mumayyiz. Nah ini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya anak yang mana anak kita ini belum balik lagi, belum balik, dia sholat, dia puasa, dia ngaji, ya, dia menghadiri majelis ta'lim, dia sholawatan, maka orang tuanya juga mendapatkan pahala daripada pekerjaan anaknya tadi. Nah ini. Sedangkan kalau majelis main game aja dia tetap mendapatkan pahala daripada hadirnya tadi. Nah ini. Ya, insya Allah juga ada keberkahannya. Ini. Ya, jadi seperti itu. Nah ini. Jadi salah satu kemarin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, amal jariyah yang mana pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Kok sampai hari kiamat? Ya batas hidupnya orang kan hari kiamat. Tidak ada lagi kehidupan setelah hari kiamat. Maka kehidupan di akhirat. Nah ini. Salah satunya adalah orang tua yang sukses mendidik anaknya. Ya, orang tua yang sukses mendidik anaknya. Jadi apabila orang tua tadi sukses mendidik anaknya, sukses mendidik sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka orang tuanya tadi walaupun sudah meninggal dunia, tetap mendapatkan pahala daripada pekerjaan anaknya tadi. Nah ini, jadi tetap mendapatkan pahala daripada pekerjaan anaknya walaupun beliau sudah di dalam kubur. Nah ini, jadi sangatlah rugi bagi kita orang tua yang mana lalai di dalam mendidik anaknya. Ya, lalai di dalam mendidik anaknya. Sama hanya kebalikannya, apabila orang tuanya tadi mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anaknya, maka orang tuanya juga mendapatkan dosa jariyah. Jadi bukan cuma pahala jariyah, dosa jariyah juga ada. Ya, arti jariyah ini mengalir, artinya terus menerus, tidak ada berhentinya. Ya, salah satu kemarin amal jariyah itu apa? Seperti sedekah, ya seperti sedekah jariyah, yang mana pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Bukan cuma pahala, tapi dosa juga ada, dosa jariyah. Salah satunya adalah orang tua yang mengajarkan keburukan kepada anaknya. Misalkan anaknya tidak sholat, dibiarkan, tidak apa-apa katanya, nanti ada di waktunya dia tobat, nanti ada di waktunya. Maka yang seperti itu orang tuanya juga mendapatkan dosanya. Beda halnya orang tuanya sudah semaksimal mungkin, begitu waktu sholat disuruh sholat, ya tapi anaknya apa? Lari-larian seperti, intinya orang tuanya sudah berusaha, maka yang seperti itu sudah orang tuanya tidak mendapatkan
dosa daripada pekerjaan anaknya. Nah ini ya, jadi mumayyiz ini adalah salah satu syarat daripada sahnya ibadah. Anak kecil yang belum mumayyiz, dia melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Anak kecil yang belum mumayyiz puasa bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah. Jadi harus mumayyiz dulu. Ya, Yusuf. Nah, satu lagi dulu. Oke, silakan. Anak belum punya anak. Cuma ini kejadian sekitar kita bro. Iya. Anak kecil yang sholat ke masjid tapi tidak sholat, mainan. Kira-kira orang tuanya berdosa atau tidak? Ya, jadi begini. Ya, jadi banyak disebutkan di dalam kitab bahwasanya anak kecil yang istilahnya ribut di masjid atau misalkan ribut di dalam majelis ta'lim, bagaimana yang seperti itu, maka banyak disebutkan di dalam kitab. Salah satunya kitab misalkan Tarbiyatul Aulad, di situ mengatakan jangan mereka diusir, jangan istilahnya mereka disakitin. Kenapa? Karena mereka anak kecilnya adalah bibit generasi ke depannya. Nah ini, jadi bagaimana maka sebisa mungkin dikasih tahu orang tuanya. Orang masjid begini-begini, namanya anak kecil beda-beda. Ya, ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang hari ini takut, besok nggak takut, beda-beda. Intinya kalau kita melihat anak kecil yang seperti itu, maka jangan dihardik. Istilahnya cukup ditegur, diberi pendidikan. Nah, ini jangan dihardik, apalagi sampai disakiti, dipukul apa segalanya. Nah ini, ya, kenapa? Karena mereka belum mengerti, istilahnya kata orang Medan, belum berakal. Nah, ini. Jadi dan juga bukan disalahpahami, dibiarkan aja. Bukan juga biar aja bilang anak kecil ikut di masjid, majelis taklim, bukan. Sebisa mungkin untuk dididik, untuk diingatkan, untuk ditegur, akan tetapi tidak boleh untuk dihardik atau disakiti. Nah ini yang tidak boleh. Nah ini ya, jadi sudah jelas terus Mas. Nah ini belum jelas ya. Jadi seperti itu ya, jadi seperti itu Mas. Ya, kita lanjutkan lagi syarat sah wudu yang ketiga, mengetahui rukunnya dan caranya. Nah ini, jadi termasuk daripada syarat sah wudu yang ketiga, mengetahui rukun dan cara berwudu. Karena nanti di dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Contoh, membasuh muka hukumnya wajib, membasuh tangan sampai ke siku hukumnya wajib, menyapu kepala hukumnya wajib, membasuh telinga hukumnya sunnah, membasuh kaki hukumnya wajib, kumur-kumur hukumnya sunnah, masukkan air ke hidung hukumnya sunnah. Jadi di dalam wudu cuma dua aja hukumnya ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, nanti ada yang makruh. Nah ini, jadi di dalam wudu seperti itu. Jadi syarat daripada sahnya wudu, kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau seandainya tidak mengetahui, misalkan dia bilang kumur-kumur hukumnya wajib, membasuh muka hukumnya sunnah, maka seperti itu wudunya tidak sah. Walaupun pekerjaannya betul, ya dia wudu betul dari mencuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, sampai membasuh kaki benar. Ya, rukunnya benar, akan tetapi dia tidak tahu. Ditanya, basuh muka bagaimana hukumnya? Sunnah. Membasuh telinga hukumnya bagaimana? Wajib. Maka yang seperti itu wudunya tidak sah. Tapi kalau seandainya dia taunya di dalam wudu itu ada yang sunnah, ada yang wajib katanya. Coba sebutkan apa yang wajib, apa yang sunnah. Tidak tahu aku. Intinya ada yang sunnah, ada yang wajib katanya. Maka yang seperti itu sudah mencukupi. Ya sudah mencukupi. Dan wudunya adalah sah. Nah ini, yang tidak boleh tadi menetapkan yang wajib dibilang sunnah, yang sunnah dibilang wajib. Nah tapi kebanyakan orang sekarang insya Allah yang seperti nomor 2. Ya di dalam wudu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi aku tidak tahu katanya yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Maka yang seperti itu wudunya tetap sah. Ya jadi yang penting dia tidak menyebutkan anggota mana yang wajib, tidak menyebutkan anggota mana yang sunnah. Nah ini. Selanjutnya yang keempat, membedakan fardu dan sunnah yang tadi sudah kita jelaskan.
Yang kelima, air yang suci lagi mensucikan. Nah, ini penting sekali. Salah satu daripada syarat sahnya wudhu sama syarat daripada sahnya kita istinja. Ya, istinja ini adalah cebok daripada buang air kecil dan besar. Dan salah satu juga syarat daripada kita membasuh najis. Misalkan pakaian kita terkena najis, maka bagaimana, air apa yang boleh dipakai untuk mencuci pakaian yang terkena najis? Ialah air yang suci dan bisa mensucikan. Ini pembahasannya juga sudah lewat. Kemarin kan air itu ada air suci bisa dipakai bersuci, ada air yang suci tidak bisa dipakai bersuci. Contohnya apa kemarin? Kopi, teh, ya, atau air-air yang sudah istilahnya berubah sifatnya, maka itu suci tapi tidak boleh dibuat bersuci. Contoh, air teh suci atau tidak? Suci. Boleh tidak kita pakai wudhu? Atau kita pakai untuk cebok misalkan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi air yang boleh dipakai untuk bersuci, arti bersuci ini adalah bersuci daripada wudhu, daripada mandi wajib, dan daripada membuang atau membersihkan najis. Nah ini ya, jadi harus air yang suci dan bisa mensucikan. Atau bahasa lain, air mutlak. Air mutlak, dan ini juga sudah lewat pembahasannya. Selanjutnya, syarat sahnya wudhu yang keenam, melakukan atau mengalirkan air di atas anggota yang dibasuh. Ini syaratnya. Ya. Jadi salah satu syarat wudhu, salah satu syarat sahnya wudhu yang keenam, mengalirkan air di atas anggota tubuh yang dibasuh. Jadi airnya itu harus mengalir. Contoh misalkan yang tidak mengalir, kemarin air salju boleh tidak dipakai untuk berwudhu? Pembahasan air yang dulu. Ya, boleh tidak air salju dipakai untuk bersuci, untuk wudhu? Boleh. Tapi caranya bagaimana? Atau batu es? Ya, batu es boleh tidak kita pakai wudhu? Boleh. Cuma caranya bagaimana? Harus dicairkan dulu. Tidak boleh waktu masih keras dipakai. Kenapa? Karena syarat sah daripada wudhu, air itu harus mengalir. Contoh lagi, misalkan kita sakit di enak badan, lalu apa? Handuk dicelupkan di air. Nah, lalu misalkan diperas, lalu dipakai untuk ngusap muka, lalu diusapkan ke tangan, diusapkan ke kaki. Yang seperti itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena airnya tidak mengalir. Airnya tidak mengalir. Jadi ada orang sakit yang tidak bisa memakai air, tapi tidak mau tayamum. Katanya kita ambil jalan tengah. Bagaimana? Ambil kain katanya. Kain dicelup di air lalu diperas. Lalu diusapkan ke muka, diusapkan ke tangan, ke kepala, ke kaki. Maka yang seperti itu sudah boleh, katanya tidak boleh. Kenapa? Syarat daripada sahnya wudhu adalah airnya harus mengalir. Ya, airnya harus mengalir seperti kita berwudhu biasanya. Cuma ini jarang ya. Ada orang melakukan seperti ini, kecuali memang dia malas menyentuh air atau dalam keadaan sakit. Jadi kalau misalkan tidak bisa memakai air, maka langsung tayamum. Tidak perlu yang seperti ini. Dia ambil kain, dicelupkan di ember lalu diperaskan, masih ada basah-basahnya. Diusapkan ke muka, diusapkan ke tangan, tidak boleh. Kenapa? Karena syaratnya airnya harus mengalir. Nah ini. Selanjutnya syarat daripada sah wudhu yang ketujuh, tidak ada di anggota wudhu sesuatu yang merubah air. Dan ini sangat penting sekali. Banyak kejadian. Ya. Syarat yang ketujuh, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Penting sekali ini. Syarat ketujuh, misalkan kita habis pakai minyak wangi, lalu mau wudhu, biasanya air yang di tangan kita ini wangi atau tidak? Wangi. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang. Ini penting sekali dan banyak orang yang melupakannya. Nah ini jadi sebisa mungkin untuk diingatkan. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan pembahasan kita insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iris shalihin fid dharain. Amin. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. وشكر اللسان الثناء على الله وكثرة الحمد والمدح له ويدخل فيه التحدث بالنعم وإظهارها ونشرها. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تذاكروا النعم فإن ذكرها شكر ومن شكر اللسان أيضا. Dan termasuk daripada syukur lisan, kita melanjutkan pembahasan masalah tentang syukur. Ya, syukur itu kemarin ada 3, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota tubuh kita. Adapun syukur dengan hati sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita melanjutkan adalah syukur dengan lisan. Wa syukrul lisani tsana'u 'ala Allah wa kathratul hamdi wal madhi lah. Adapun syukur dengan lisan ialah memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita. Wa yadkhulu fihi at-tahaddatsu min ni'am wa idharuha wa nashruha. Dan termasuk daripada syukur lisan adalah membicarakan atau mengucapkan nikmat yang kita dapat. Tahaddatsu bin ni'mah. Jadi salah satu syukur lisan itu adalah mengucapkan atau menyampaikan atau menyiarkan nikmat yang kita dapat. Jadi di dalam akikah itu kan sunnah. Walimah akikah itu disunnahkan. Faedahnya apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan anak. Nah, dari salah satu juga syukur adalah agar orang tahu bahwasanya kita ini mempunyai anak. Jadi salah satu termasuk syukur lisan adalah menyebutkan nikmat yang kita dapat. Contoh, misalkan jauh-jauh, misalkan kita dapat rezeki, jual apa laku, misalkan lalu kita cerita sama teman kita, aku hari ini jual ini habis semuanya. Maka yang seperti itu termasuk daripada syukur lisan. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhan engkau, fahaddits, maka sampaikanlah, ucapkanlah, siarkanlah. Jadi termasuk daripada syukur kita dengan lisan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dan berkata Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang mana masa jabatan beliau kurang dari 3 tahun. Masa jabatan beliau ini kurang 3 tahun, kan kita biasa mendengar Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa beliau ini? Beliau termasuk di dalam Islam adalah khalifah yang paling sukses, yang mana di zaman beliau ini tidak ada orang miskin. Ya, tidak ada orang miskin. Bahkan disebutkan beliau ini ingin membagi zakat sampai ke daerah Afrika sana, dan semua orang tidak ada yang mau menerima. Kenapa? Karena dalam keadaan nyaman semua, tidak ada yang miskin. Bahkan di zaman beliau ini, beliau mengasih subsidi, siapa yang mau nikah dikasih dananya sama beliau. Siapa yang punya hutang piutang semua dilunasi oleh negara. Jadi beliau ini adalah khalifah yang paling sukses di dalam Islam. Ya, khalifah yang paling sukses. Padahal masa jabatannya kurang lebih cuma tidak sempat 3 tahun beliau. Masa jabatan beliau tidak sempat 3 tahun, lalu beliau meninggal dunia. Dan beliau ini siapa? Beliau ini adalah cicitnya langsung Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi mama beliau Lailah, ya, nama mama beliau ini Lailah, cucunya Sayyidina Umar. Sedangkan kakek beliau, ya, Hakam bin Marwan, itu sepupu sekali dengan Sayyidina Utsman. Jadi beliau ini punya 2 cabang, ke Sayyidina Utsman sama ke Sayyidina Umar bin
Khattab. Ya, jadi ceritanya kok bisa beliau ini menjadi cicitnya Sayyidina Umar. Jadi pada saat Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau kan kebiasaan beliau setelah ibadah malam dia sering keliling malam, sering jalan malam untuk melihat siapa ada kekurangan atau ada pengeluhan atau ada kejadian apa segalanya. Begitu beliau melewati sebuah rumah yang mana rumah itu penghuninya adalah perempuan beserta anaknya yang perempuan. Di situ anaknya yang perempuan dengan ibunya agak sedikit bertengkar. Ya, kenapa? Karena mamanya ini nyuruh itu susu ditambah dengan air supaya apa? Kita banyak untung jualnya. Kata anaknya tidak mau, tidak boleh. Yang seperti ini diharamkan, dilarang oleh Khalifah Sayyidina Umar. Kata mamanya tambah aja air. Sayyidina Umar tidak bakalan tahu juga. Supaya apa? Supaya menjadi banyak. Begitu dijual banyak untungnya. Anaknya tetap ngotot tidak mau yang seperti ini diharamkan walaupun Sayyidina Umar tidak mengetahui. Lalu Sayyidina Umar mendengar percakapan mereka. Penasaran beliau, siapa ini penghuni rumah ini? Lalu pada siang harinya beliau memerintahkan anak laki-lakinya yang masih bujang. Ya, kata beliau, coba kamu lihat rumah itu siapa penghuninya, maka kamu nikahi anaknya. Begitu diteliti, dilihat-lihat, lalu beliau ketemu, lalu dinikahkan dengan anaknya Sayyidina Umar, laki-laki yang masih bujang. Lalu lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Laila. Laila inilah ibu daripada Umar bin Abdul Aziz. Jadi memang demikian orang tuanya seperti itu. Nah, ini jadi khalifah muslimin yang paling sukses yang dijabat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai pada saat masa jabatan beliau tidak ada orang miskin. Jadi di sini kata beliau tadzakarun ni'am fa inna dzikraha syukrun. Maka saling menyebutlah, saling mengingatlah akan nikmat-nikmat Allah, atau bahasa kita saling berbicara, saling ngobrol tentang nikmat Allah. Alhamdulillah sayang tadi aku begini. Kata temannya alhamdulillah aku dulu begini. Maka yang seperti itu kata beliau fa inna dzikraha syukrun. Maka membicarakan nikmat Allah itu adalah syukur dengan lisan. Dan seperti itu pembicaraan kita maka dihargai, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi pada ini apa pentingnya ilmu. Ya, jadi pada saat kita berbicara masalah nikmat, kita berniat di dalam hati ini adalah zikir, maka kita mendapatkan pahala daripada apa yang kita ucapkan. Beda halnya misalkan simpulan yang jahil, yang awam, tidak ngaji, ngobrol aja istilahnya pamer harta. Nah ini. Jadi sebetulnya kalau pamer harta tidak masalah. Kalau dia niati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau cuma sekedar pamer harta tanpa disertai dengan niat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang seperti itu menjadikan riya. Contoh misalkan kita punya anak kita cerdas, ya berprestasi di sekolah, alhamdulillah anakku ranking 1 terus. Nah, yang seperti ini bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa. Menjadi pahala kalau dia ingat apa yang diperintahkan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun apapun nikmat yang kamu dapatkan maka ucapkan, sampaikan, maka dapat pahala omongannya tadi. Tapi kalau seandainya dia niatnya adalah untuk cuma pamer saja, ya atau cuma untuk manas-manasin yang lain, maka yang seperti itu jatuhnya adalah maksiat, menjadi dosa. Nah ini jadi sudah jelas pekerjaannya sama, tapi yang membedakan adalah ilmunya. Pekerjaannya sama, yang membedakan adalah ilmunya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang seperti ini. Pekerjaannya mudah, sama seperti orang lain, tapi kita mendapatkan pahala. Beda halnya misalkan seseorang yang berbicara cuma bicara, maka yang dia dapatkan adalah dosa. Jatuhnya apa? Maksiat hati seperti riya. Nah ini. Atau misalkan dia untuk memanas-manasin orang, maka yang seperti itu jatuhnya adalah dosa. Mudah-mudahan kita sambut kembali pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi dan diberikan nikmat Allah, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Oh